नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितोऽग्ना नमया गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे शुभ कार्येषु सर्वदा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं श्री कृष्णाय
करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व अमृत में तदेव। बोलो बदा गोविंद दामोदरमाधवेति विकरे तु कामा अखिल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति दधिया दिकामो हवशा दवोच। बोलो गोविंद दामोदरमाधवेति गृहे गृहे को पवतो करमा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्। बोलो गोविंद दामोदरमाधवेति सुखं शयानं निलये निजेऽपि नामा निविष्णो प्रवदन्ति मर्त्या तेनि स्थितं तान् मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदरमाधवेति जिहवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविंद
सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्दनामो धर्माधर्मेति श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व अमृतमे तदेव बोलो गोविंद नामो धर्माधर्मेति गोविंद ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नूमः।
यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नेमिषे सुत आसीनम् अभिवाद्य महामते कथा अमृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिसूर्यसमप्रभ सुताख्या हि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। भक्तिज्ञानविरागात्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। ॐ हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ए हरि बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। जलाराम बापानी जय। परमात्मानी असीम कृपाथी अमरवेलीना आंगणे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पारायण सप्तोत्सवनो आजे प्रारंभ थयो छे। जेना श्री यजमान पदे जेने आपणुं काठियावाड़ रोटलाना देव गणे छे, जेना आंगणे के जेनी जग्यामां ज्यां मंदिर होय के चित्रजी होय, मढुली होय के पछी मेळावड़ो होय, कोई आंगणी अतिथि पाछो जाय नहीं, एने अवश्य टुकड़ो प्राप्त थाय। एवा जलाराम बापा मुख्य यजमान पदे छे। अन्य यजमान श्रीओ
અમરેલી મહાજન પ્રમુખ શ્રી, બધા એમના સાથી મિત્રો, લોહાણા મહાજનવાડીના જે નામકરણ થયું છે એ યજમાન શ્રી, આ ભાગવત સેવા સમિતિના પ્રમુખ શ્રી, એમના તમામ બધા ટ્રસ્ટીગણો, વ્યવસ્થાપક સમિતિ, 51 પોથીમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનો પાઠ કરનારા અમારા ભૂદેવશ્રીઓ, 51 પોથીના યજમાનશ્રીઓ, ગામ અને બહાર ગામમાંથી ભગવત કથા શ્રવણ કરવા માટે પધારેલા આપ સૌ વહાલા વૈષ્ણવજનો અને પરિવારના બધા સદસ્યો, આપણે ત્યાં એક એવો નિયમ છે કે આપણે સદકાર્ય કરીએ અને સદકાર્યનો જ્યારે વિરામ હોય અને એમાંય અનાયાસે અમી છાટણા થાય, એને આપણે એક બહુ સારું શુકન ગણતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે એટલા બધા નસીબદાર છીએ કે વિરામ નહીં, પ્રારંભના દિવસે અને અમી છાટણા નહીં પણ ધોધમાર આ એક સરસ યોગાનો યોગ છે. અને એ પરમાત્માની જે ઈચ્છા છે અને એ ઈચ્છામાં આપણી ઈચ્છાને આપણે ભેળવી દઈએ. વાલા સજ્જનો, આ અવસરે આપ સૌની એકાગ્રતા બહુ જરૂરી છે. એટલે જે સ્થિતિ છે એને ખાલી બેઠા બેઠા માણવાની છે અને કથા કાનથી સાંભળવાની છે. એટલે વ્યાસપીઠ સિવાય તમારું મન બીજી જગ્યાએ ન હોય, કારણ કે તમે મૌન હો અને મન બીજી જગ્યાએ હોય તોય પણ અહીંયા વિક્ષેપ થવાની સંભાવના છે. એટલે એકાગ્ર ચિત્તે આ પ્રારંભ થયો છે એને આપણે સાંભળીએ. આમ તો ડબલ લાભ છે, તમને સાંભળવાનું છે ને ભીંજાવાનું છે. ન ભૂલાય તો અમરેલીના જ પણ બ્રહ્મલીન થયેલા સાહિત્યકાર રમેશ પારેખને યાદ કરીએ. વરસાદમાં નીકળવાનું મન દરેકને થાય છે. વરસાદમાં આવતો હોય તો દરેકને એમ લાગે કે થોડુંક નાઈ લઈ. વરસાદમાં નીકળવાનું મન દરેકને થાય છે, પણ દરેકના ભાગ્યમાં નથી હોતું પલળવાનું. દરેકના ભાગ્યમાં તો ક્યાંથી પલળવાનું હોય? તો પ્રારંભે જ અમિવૃષ્ટિ બહુ સારા શુકન થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતજીના પ્રારંભમાં 51 આરતીનો પ્રકાશ આ જલ્યાણ ધામમાં થતો હતો. તમે જે આરતી કરતા હતા એની જ્યોત, એનો પ્રકાશ આકાશ તરફ જતો હતો. એમાં વિચાર્યું કાંઈ, જોયું કાંઈ? અધર જ કેમ પ્રકાશ જાય? પ્રકાશ આજુબાજુ કેમ ન જાય? તો એ શાસ્ત્રીય રીતે અને મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે સાબિત થયેલી વસ્તુ છે
કે દીવાનો અંશ ભગવાન સૂર્યનારાયણ ઉપર છે, એટલે જ્યોત જ્યોત તરફ જાય છે. તમે માચિસમાંથી કાંડી પેટાવો અગરબત્તી જલાવવા માટે, બાતી જલાવવા માટે, તો એનો પ્રકાશ ઉપર જાય છે. સ્વાભાવિક છે, અંશ અંશ તરફ ગતિ કરે છે. ભગવાન સૂર્યનારાયણને ઉતારી ન શકાય, લાવી ન શકાય, એટલે એના પ્રતિનિધિ તરીકે આપણે દીવો કરીએ છીએ. આ જ્યોતનું મહાત્મય જ છે. બીજું દાખલો પ્રેક્ટિકલ. સમુદ્રમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન થાય છે, પાણી આકાશ માર્ગમાં જાય છે. એ પ્રક્રિયાને કોઈ જોઈ શકતું નથી, પાણી કઈ રીતે અધર જાય છે. એક શબ્દ હાથમાં આવ્યો કે બાષ્પીભવન થાય છે પાણીનું. દરિયાનું બેલેન્સ પણ ઓછું થતું નથી. આ ન સમજાય એ લીલા શબ્દ છે. ખારું પાણી અધર જાય અને એને મીઠું કરી અને આ પાણી પાછું અવની ઉપર આવે, પૃથ્વી ઉપર. એનું કારણ છે કે પાણીનો અંશ સમુદ્ર નીચે છે, અંશ અંશ તરફ ગતિ કરે છે. કોઈ એમ કીધું કે વરસાદ નીચે સુધી આવ્યો ને પાછો ઉપર વયો ગયો. કોઈ એમ કીધું કે વરસાદ અમારી અગાસી સુધી આવ્યો ને પછી ઉપર વયો ગયો પાછો. અમે જોયું એને જાતા. તમે એને આવતા જ જુઓ, તમે એને જતા ન જુઓ. અને એ પ્રક્રિયા છે જે કુદરતી છે, એ કુદરત છે. દીવાનો પ્રકાશ આકાશ માર્ગમાં જાય છે કારણ કે એનો અંશ સૂર્ય ઉપર છે. નીચેથી ગયેલું ઉપર પાણી ને પાછું નીચે આવ્યું, એનો અંશ સમુદ્ર છે. અને ત્રીજી વાત એ છે, આ જીવ શિવ તરફ ગતિ કરે. એ જ્યાંથી પાછો આવ્યો છે ત્યાં પાછો ગતિ કરે, અથવા તો એને યાદ કરે. એ યાદ કરવાને માટે રઘુવંશી લોહાણા સમાજ અમરેલી એના આગેવાનોએ આપ સૌએ ભેગા મળીને બહુ સુંદર વાડીનું નિર્માણ કર્યું છે. આમ ગમે મનને અંદર પગલા કરતા હોઈએ ત્યારે કેટલી અદ્ભુત અને સુંદર એ વાડી. જ્યારે પ્રથમ વખત જગ્યા નિરીક્ષણ માટે આવ્યો અને ત્યારે જ મેં કીધેલું હતું કદાચ સૌરાષ્ટ્રમાં આપણી વાડી નંબર 1 હોય. અને પાછા એના પ્રારંભે ભાગવત કથા કરવાનો જે વિચાર આવ્યો એ ડબલ ધન્યવાદને પાત્ર છે. નકર લોકો આરંભે શુરા હોય, પાછળ થાકી ગયા હોય, તન મન અને ધનથી બધી રીતે. તમે ગમે એટલું સારું મકાન બનાવો, સારા નકશાઓને પાસ કરાવો, કોર્પોરેશન પાસ પણ કરી દે, સરસ રીતે સારા માણસો મળી જાય, સારા આર્કિટેક્ટ મળે, સારા શિલ્પીઓ મળી જાય, સારા મજૂર મળી જાય, એકદમ વસ્તુ બધી આવે, કોઈ પણ તાત્કાલિક મગાવી નથી ને આવી નથી, પણ છેલ્લે માણસ થાકી જાય એકદમ કે 2 વર્ષ ઓછા થયા આપણે. પણ અહીં તો જેનો પ્રારંભ પણ મજબૂત છે, જેનો મધ્યાંતર પણ મજબૂત છે અને જેનો વિરામ પણ એટલો જ બધો મજબૂત છે. એટલે રઘુવંશી સમાજ લોહાણા મહાજન અને મારા વ્યાસ ગાદી ઉપરથી પ્રથમ જ દિવસે મારા દિવ્ય આશીર્વાદ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે તમને. અને આપણા તમામ સંતોના પણ આશીર્વાદ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યા છે. બાપાના તો આશીર્વાદ હોય જ, જેના ઉપર સંપૂર્ણ જવાબદારી આપણે મૂકી છે, જેને ખોળે આપણું માથું છે, એવા જલારામ બાપાના ચરણારવિંદમાંથી આપણે ભગવાન ભાગવતજીને લઈ અને વાતતે ગાતે આમ એટલો સખત ધૂપ હતી, એટલો સખત તાપ હતો, અને તો એમ લાગતું હતું બસ પ્રોસેસન આટલી જ વારમાં. પણ નાના નાના બાળકો, બહેનો, વડીલો બધાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે પ્રોસેસનને ટૂંકાવ્યું છે. સમય આપશે દાદા ત્યારે બધો આનંદ કરીશું. અને આપણે આ જલ્યાણ ધામમાં
ભાગવત ભગવાનને અહીંયા પધરાવ્યા છે. આચાર્યો દ્વારા સરસ રીતે આરતી થઈ, પૂજાઓ થઈ અને આપણો મંગલ પ્રારંભ થયો છે. આ બધા આવરણો છે અને આવરણ તો આવે ને પછી જાય, એની રીતે પછી શમી જાય. શ્રીમદ ભાગવતજી એટલે જ્ઞાનનો પ્રકાશ, સૂર્યની ઉપાસના. ભાગવતજી એટલે ગાયત્રી ઉપાસના. કારણ કે જેનો પ્રારંભ સત્યમ પરમ ધીમહીથી થાય છે. એકા એટલો મહાન ગ્રંથ છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આ ગ્રંથ ખાલી કોઈની પાછળ કરીએ અને એને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે નથી. મોક્ષ તો 100% પ્રાપ્ત થાય. તમને વિચાર કરવાનો આવે ને ત્યારથી જ તમારા પૂર્વજોને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. વિચાર આવે ત્યાં જ. પણ એક સરસ જિંદગી કઈ રીતે જીવી શકાય, મરણ સુધારી શકાય, અનમોલ જિંદગી જીવવા જેવી છે. અને જો ભાગવતને પામ્યા હોય, ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું હોય તો કોઈ દી જીવનમાં નબળા વિચાર ન આવે. આ એ ગ્રંથ છે. તેથી બધાય ગ્રંથોને જે શ્રીમદ ભાગવતજીને ઉપમા મળી છે એવી ઉપમા નથી મળી. બધું સાહિત્ય વૈદિક ગણો, પુરાણોક્ત ગણો, શાસ્ત્રોક્ત ગણો, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, ન્યાય, એ વ્યાસજીનું જ લખેલું છે. શિવ મહાપુરાણ હોય, શ્રીમદ દેવી ભાગવત હોય, ભગવદ્ ગીતા હોય, વિશ્વકર્મા પુરાણની કથા હોય, ભાગવતજીની કથા હોય, એ બધું સાહિત્ય લખનાર ભગવાન વેદ વ્યાસજી છે. અને તેથી વ્યાસજીની કલમ અદ્ભુત છે. આજે કોઈ સારો માણસ બોલે તો એમ કહેવાય છે કે એ બધું વ્યાસજીનું એઠું બોલે છે. વ્યાસસ્ય ઉચ્છિષ્ટમ, વ્યાસનું એઠું બોલે છે. આવી આપણે ત્યાં એક અમારે વિદ્વાનોમાં એક ચર્ચા છે. બીજી વાત, કોઈના પ્રત્યે પ્રેમ અને ભાવ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? તો જવાબ છે, કોઈના પ્રત્યે આપણને પરિચય હોય. જેનો પરિચય જ નથી તો આપણે એમ કહી દઈએ કે ભાઈ અમે નામ સાંભળ્યું છે પણ એમનો અમને પરિચય નથી, અમે એમને ઓળખતા નથી. પણ પરિચય થઈ ગયા પછી તમે એ વ્યક્તિની નજીક આવો, પણ એ વ્યક્તિ તમારાથી નજીક ન આવે તો પણ પૂરતો પ્રેમ સંભવ નથી. યાદ રાખજો. એક પક્ષી પ્રેમ કોઈ દિવસ ટકતો નથી. તમે જેને સતત પ્રેમ આપો, તમને જેના પ્રત્યે સતત લાગણી હોય, પણ સામેની વ્યક્તિને તમારા ઉપર બિલકુલ લાગણી ન હોય તો આ પ્રેમ ટકે જ નહીં. એ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. તો મારું આપને સ્વજનો એ કેવું છે કે ભગવાનને આપણે ઓળખતા જ નથી, ભગવાનનો બાયોડેટા આપણી પાસે છે જ નહીં, તો ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ કેમ પ્રાપ્ત થાય? એક સામાન્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણને લાગણી નથી, બાયોડેટા નથી, પ્રેમ નથી, પરિચય નથી, ઓળખાણ નથી, એની કોઈ માહિતી નથી, એટલે એ માણસથી આપણે એકદમ અજાણ છીએ, તો ભગવાન તો બહુ દૂરની વસ્તુ છે. તો એના માટે થઈને આપણને જરૂર છે એવા કોઈ માધ્યમની, એવા કોઈ ગાઈડની કે જે આપણને પરમાત્મા તરફ લઈ જાય. તમે જોયું પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં બે ચિત્રજી છે. એક જલારામ બાપાનું છે અને બીજું ફતેપુરના બાપાના ગુરુ ભોજા ભગતનું છે.
जिन गोविंद दियो दिखाए। તમારા જીવનમાં શિષ્યત્વ નિર્માણ થાય તો ગુરુ કોઈ દિવસ દૂર ન હોઈ શકે, યાદ રાખજો. અધિકારી સંતાન મા બાપના કુળનો ઉદ્ધાર કરે છે, અધિકારી શિષ્ય હોય બાપા જેવા તો આ ગુરુ પરંપરાનો ઉદ્ધાર કરે છે. ભોજા ભગતનો પરિચય જલારામ બાપા છે. કે ભોજા ભગત કોણ? કદાચ કોઈને ખ્યાલ ન હોય, સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હજી લોકોને એટલો બધો ખ્યાલ નથી, પણ તમે એમ કહી દો કે જલારામ બાપાના ગુરુ છે તો કે હા, એ ફતેપુર વાળા અમે ઓળખીએ છીએ. ઘણાના પિતાના પરિચય નથી, પણ પિતા કરતા દીકરો એટલો બધો મહાન હોય કે પિતાના નામેથી બાપના નામની આબરૂ હોય કે આ વડીલ કોણ છે ને ક્યાંક જોયા છે તો આપણે એમ કહીએ કે ફલાણા ભાઈ નહીં, બોલે હા એના પિતા છે, હા હવે બરાબર છે. અને એ જ ઓળખાણ સાચી છે. ઉત્તમા આત્મના ખ્યાતા પિતા ખ્યાતા ચ મધ્યમાં માતુલેન ધમા ખ્યાતા સસુરેણ ધમા ધમા. પોતાના નામથી જ માણસ પ્રસિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે એ ઉત્તમ ખ્યાતિ છે. આવો ભગવાન પ્રત્યેનો પરિચય કેળવીએ, કારણ કે આપણે 7 દિવસમાં ભગવાનને પામવાનું છે, ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. પ્રથમ પેલા એ સમરીએ એ સ્વામી તમને સુંઢાળા, અને પ્રથમ પેલા રે હા સમરીએ રે સ્વામી તમને એ સુંઢાળા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ નાગેવાન દેવતા, તમે રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના દાતાર દેવતા, મેર કરો મહારાજ રે. રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના દેવતા, મેર કરો મહારાજ. પ્રથમ પેલા સમરીએ રે સ્વામી તમને સુંઢાળા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના દાતાર દેવતા, મેર કરો મહારાજ રે. રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના દાતાર દેવતા, મેર કરો મહારાજ. માતા કહીએ પાર્વતી રે સ્વામી તમને સુંઢાળા, માતા કહીએ હા એ પાર્વતી રે સ્વામી તમને સુંઢાળા, પિતા શંકર દેવ દેવતા, પિતા શંકર દેવ દેવતા, મેર કરો મહારાજ. પિતા શંકર દેવ દેવતા, મેર કરો મહારાજ. પ્રથમ પેલા સમરીએ રે સ્વામી તમને સુંઢાળા, રિદ્ધિ સિદ્ધિ ના દાતાર દેવતા, મેર કરો મહારાજ રે, મેર કરો મહારાજ રે.
સેવા ચડે રે સ્વામી તમને સુંઢાળા રે હે સિંદૂર સેવા ચડે રે સ્વામી તમને એ સુંઢાળા ગળામાં ફૂલનો હાર દેવતા મેર કરો મહારાજ રે મેર કરો મહારાજ ફૂલનો હાર દેવતા મેર કરો મહારાજ રે મેર કરો મહારાજ રે 5 લાડુ તારા પાયે ધરું રે સ્વામી તમને સુંઢાળા રે 5 લાડુડા રે સ્વામી તમને સુંઢાળા લળી લળી લાગુ પાય દેવતા મેર કરો મહારાજ રે મેર કરો મહારાજ રે લડી લડી લાગુ પાય દેવતા મેર કરો મહારાજ રે 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 મેર કરો મહારાજ ગજાનંદ મહારાજ આ પ્રારંભે ગણપતિ વંદના એટલે આપ સૌને ખ્યાલ છે શ્રીમદ ભાગવતની કથા લખનાર ગણપતિ છે અને ભારતીય વૈદિક સાહિત્યમાં આદિ જગદગુરુ શંકરાચાર્ય તરફથી સનાતન ધર્મને 5 દેવતાઓની ભેટ મળી છે એમાંના એક ગણપતિ છે આપણી પૂજા છે એ સત્ય સનાતન ધર્મની પૂજા છે જે તમે બધા કરો છો હમણાં જે તમે કરી સાચો વૈષ્ણવ એ છે કે જેના ઘરમાં પંચદેવની પૂજા થતી હોય ઠાકોરજી તો હોય જ ગણપતિ માતાજી ને ભગવાન શંકરજી એક ફેમિલીના 3 પછી તમે રામને માનો કૃષ્ણને માનો ઠાકોરજીને માનો એ નારાયણ સ્વરૂપ તમારા ઘરમાં આવવું જોઈએ અને તમે તો રઘુવંશીઓ એટલે તમારા ઈષ્ટ દેવતા તો ભગવાન રામ છે પછી ભલે ને તમે ઠાકોરજીની સેવા પધરાવો તમે વૈષ્ણવી દીક્ષા લીધેલી હોય તો કોઈ વાંધો નથી તો એ નારાયણનું સ્વરૂપ થયું ગણપતિ માતાજી ભગવાન શિવજી ઠાકોરજી અને ભગવાન સૂર્યનારાયણ આ પંચદેવતાની પૂજા જેનું મંગલાચરણ ભાગવતના આરંભે છે સત્યમ પરમ ધીમહિમાં શ્રીમદ ભાગવત પ્રથમ સ્કંદ 1લો શ્લોક જેના ઉપર વર્ષોથી વિદ્વાનો ચર્ચા કરે છે એનું જે ટ્રાન્સલેટ ગુજરાતી બતાવ્યું છે એટલું જ નથી એના ઉપર 7 દિવસની ચર્ચાઓ થાય તો આ બધી જે શ્રીમદ ભાગવતજીની પાયાની વાતો છે એનો સાર તમારી સામે પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છે સુત પુરાણીને ઋષિઓએ કીધું અમને સાર કથા સંભળાવો અમે કથાઓ તો બહુ સાંભળી છે ભાગવતની
પણ સાર એટલે એનું રહસ્ય, એનું તત્વ અમને સમજાવો. અને તત્વને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એનું મંથન કરવું પડે. તમે હમણાં જે દીવાને પેટાવ્યા એમાં કઈ વસ્તુ નાખી કે જેથી કરીને તમારી વાટ બત્તી તમારી જલી? એમાં તમે નાહ્યું સ્નેહયુક્ત ઘી, ગાય માતાનું. ઘી વગર જ્યોત બળે નહીં. પણ ઘી બને શેમાંથી? દૂધમાંથી. દૂધથી દીવો બળે નહીં, એની પ્રોસેસ કરવી પડે, એને મેળવવું પડે, એને ગરમ કરવું પડે, એને ઠારવું પડે, એમાં સપ્રમાણ મેળવણ નાખવું પડે, એમાંથી દહીં થાય, એને વલોવવું પડે, અને પછી એમાંથી નારાયણ રૂપી ઘી બહાર આવે અને ઘીની જ્યોત બને છે. એવી રીતે કથા તો તમારી સામે છે જ, કથા તો તમે સાંભળેલી હોય જ, તમારી સામે શ્લોક પણ પડ્યા છે. પણ એનો સાર, એનું જે તત્વ છે, અને એ સરળ ભાષામાં, ભાગવતની ભાષા તો સમાધિની ભાષા છે, અને વક્તાઓની એ કસોટી છે. હમણાં અહીંયાથી થોડી વાર પહેલા જ ઉદ્ઘોષક ભાઈ શ્રી કહેતા હતા કે કથાઓ તો ઘણી બધી હોય છે, એ જ શ્લોક છે, એ જ ભાગવતજી તમારા ઘરમાં પડ્યું છે, એ જ ભાગવત કોઈની લાઇબ્રેરીમાં પડ્યું છે, એ ભાગવતજી કોઈ આચાર્યના ઘરમાં પોથીમાં વીંટળાઈને પડ્યું છે. પણ જ્યારે જ્યારે એવા વિદ્વાન વક્તાઓ દ્વારા એને ખોલવામાં આવે અને એના ઉપર થયેલી ગુરુ કૃપાને લીધે તમને એનું તત્વ મળે કે આ તો એ જ કથા છે, પણ આ ભાવ તો મેં સાંભળ્યો નહીં ક્યાંય, અને એનો તમને જે આનંદ આવે, અને આનંદ આવે એટલે બે વસ્તુ બને. તમારો સમય જતો રહે એની તમને ખબર ન પડે, ભલે તમારે કાંડે ઘડિયાળ બાંધી હોય તો તમને એનો ખ્યાલ ન આવે, કારણ કે એ ઘડિયાળ પછી મંડે ઘટમાં હાલવા. ઘટમાં હાલે ઘડિયાળ ને પછી તમે કાંડે બાંધીને કાં ફરો. પુરુષોત્તમ કહે પ્રાણયાન, તમે ઘટ ભીતર જોયા કરો. એને પછી હમણાં આવ્યું તો એવા આવરણ નડે નહીં. નહીતર આવરણમાં તમે ગાઈ શકો, તમે બોલી ન શકો. રાત્રે સંતવાણીનો કાર્યક્રમ હોય, ભજનનો કાર્યક્રમ હોય, તમે બેઠા હો, ચર્ચા કરતા હો, વાતો કરતા હો, કલાકાર એની રીતે ગાતા હોય, એ શક્ય છે. પણ બોલીને તમને જે એકત્રિત કરવા, બોલીને તમને જે સાવધાન કરવા, એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે આપણે ત્યાં શાસ્ત્રમાં સૌથી વિશેષ જો મહત્વ અપાણું હોય તો આપણી ભાષાને અને ભાષાને પ્રસ્તુત કરનાર બોલનારને. મોતી સબ એક રંગ, એક મેં અમૂલ રંગ, એનું મેળવણ કરવામાં આવે અને એની સાથે બીજા મોતીને મૂકવામાં આવે તો મેન મોતી હોય એ કેટલું સરસ લાગે. મોતી સબ એક રંગ, એક મેં અમૂલ રંગ, પણ મિલેગા ઝવેરી તો કિંમત કર જાનીએ, આદમી કો તોલ એક બોલ में पिछानिए. મોતીની ખબરું કોના દ્વારા પડે? કોઈ ઝવેરી મળી જાય તો એનું પારખું થાય. અને બોલનારની કિંમત ક્યાં થાય? કે સારા શ્રોતાજનો, તમારા જેવા લાખેણા શ્રોતાજનો, સારા વૈષ્ણવ બેઠા હોય, વિદ્વાન પુરુષો સામે બેઠા હોય તો બોલનારને આનંદ આવે. સમર્પિત શ્રોતા મળે તો વિદ્વાન વક્તાનું વક્તવ્ય એની મેળે ખીલે, એને આનંદ આવે કે મેં પ્રાપ્ત કર્યું છે એ યોગ્ય જગ્યાએ હું બોલી રહ્યો છું, અને યોગ્ય જગ્યાએ આ શ્રોતાઓ કથાને પી રહ્યા છે. અમરવેલીના આંગણે સમસ્ત રઘુવંશી સમાજ અમરેલી લોહાણા માજનવાડીના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે શ્રીમદ ભાગવત કથા, જ્ઞાન યજ્ઞ, આ પ્રેમ યજ્ઞની કથા એનો પ્રારંભ આજથી થયો છે. 51 પોથી યજમાન શ્રીઓને ધ્યાનમાં લઈને, એથી ઓછું પણ દામ લઈને
તમે આ કથા સ્પેશિયલ ન કરી શકો એટલા માટે તમને યાદી રહીએ, એટલે તમે જે આપો એ રીતે છેલ્લે તો એટલી બધી લાગણી ને ભાવના મહાજને વાપરી તમારા બધાની ઉપર કે આપણા જ ભાઈઓ છે ને, જે આપશે એ રીતે. અને જે તમને વિચાર આવ્યો ને તમે તમારા સ્વજનોની પાછળ એક તર્પણ કરી રહ્યા છો અમારા આ બધા પૂજની બ્રાહ્મણો દ્વારા, એનાથી મને બહુ રાજીપો થયો, હું બહુ પ્રસન્ન થયો છું. આ સુંદર વિચાર મને આવ્યો, મેં આયોજકોને કીધો અને આયોજકોએ તમને કીધો, તમે બધા લોકોએ ઝીલી લીધો અને તમે તમારા સ્વજનોને માટે, માતાને માટે, પિતાને માટે, કોઈ પતિને માટે, કોઈ પત્નીને માટે, કોઈ ભાઈને માટે, કોઈ પોતાના ગુરુને માટે, કોઈ પોતાના સ્વજન માટે આ તમે તર્પણ કરી રહ્યા છો. શ્રીમદ ભાગવતજીનું મંગલાચરણ અને 6 અધ્યાયો એના મહાત્મ્યના છે, એની એક સુંદર ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છીએ. 3 વસ્તુ પ્રારંભે દેખાય છે ભાગવતજીમાં, એનું દર્શન કરતા એમાં એક 3 શબ્દો મળી આવે છે. પહેલો શબ્દ છે અર્પણ કરવું, કોઈને આપવું. હું અહીંયા બેસીને બોલીને તમને કહું અને સારું લાગે એવો મારો બિલકુલ સ્વભાવ નથી. અહીં બેસીને કેવું, આ અમારું મંદિર છે વ્યાસપીઠ, એટલે અહીંયા એક તો કોઈ અતિશયોક્તિ આવતી નથી, બીજી કોઈ એલ ફેલ વાતો કરીને સમય પૂરો કરવો એ મારા સ્વભાવમાં નથી. કારણ કે શ્રીમદ ભાગવત, શ્રી રામકથા, શ્રીમદ દેવી ભાગવત, શ્રીમદ ભગવત ગીતા, શિવ મહાપુરાણ અને 5મી કથા તો ભારત વર્ષમાં પ્રથમ વખત અમે લાવ્યા. અને આખી વિજ્ઞાન કથા 2 વર્ષ પહેલા રાજકોટમાં તમે જોઈ હશે, સંસ્કાર ટીવી ચેનલ ઉપર 120 દેશમાં પ્રસારિત થઈ અને પછી એ કથા બીજી શરૂ થઈ, જેની પહેલ ઠાકોરજી અમને કરાવી, વિશ્વકર્મા મહાપુરાણ. જેના કેટલા સંદર્ભો ભેગા કરી 6 મહિના સુધી અને એક ગ્રંથ બનાવ્યો અને એક સમાજને અર્પણ કર્યો. આ તો મને સતત એવું થતું હતું કે તમે વ્યાસગાદી સુધી અહીંયા આવો એટલે કંઈક આપો. અમારે તમને શું આપવું? જો કે અમે આપીએ છીએ એનું મૂલ્ય પૈસાથી થતું નથી, યાદ રાખજો. એક બ્રાહ્મણ, એક સદગુરુ, 2 માતા પિતા અને એક બેન અને દીકરી, આ 6 ના ઋણમાંથી સમાજ કોઈ દિવસ મુક્ત થતો નથી. અને પાછા એ આપવાના અધિકારી છે. બેન કે દીકરી હોય તો એને ન આપો એટલું ઓછું, બ્રાહ્મણ અને સદગુરુનું આંગણું હોય તો એને ન આપો એટલું ઓછું. અને એક ભગવાનનું દ્વાર હોય. આ તમે એવી જગ્યાએ બેઠા છો કે અહીંયા ન આપો એટલું ઓછું. બ્રાહ્મણના 6 કર્મો છે એટલે મને આપવાની ઈચ્છા થઈ. બ્રાહ્મણ વિદ્યા અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરે, બ્રાહ્મણોએ ભણવું જોઈએ અને ભણેલી વિદ્યા સમાજ માટે વપરાય, સમાજ સુખી થાય. સમાજે એક અંધશ્રદ્ધામાં, ખોટા રિવાજોમાં, ખોટી રૂઢિઓમાં ફસાયેલો હોય તો ક્રાંતિ લાવે બ્રાહ્મણ. એ બ્રાહ્મણ કર્મ છે. મોટામાં મોટું ડોનેશન ઈ છે અમારું કે એવી રીતે સંતાપ પામેલો જે સમાજ છે ને, સમાજની જે આંખ બંધ થઈ ગઈ છે, એને ઉગાડવું. શરૂઆતમાં કદાચ સ્વાભાવિક રીતે એવું લાગે કોઈ ક્રાંતિ થતી હોય તો એનો ઓપોઝિટમાં એનો વિરોધાભાસ પણ ઉભો થાય. અને એ તો સ્વાભાવિક છે કે જેને પરમેનન્ટ ઓપોઝિટમાં બેસવાનું છે એના માટે તો કોઈ કહેવાની વાત જ નથી. જન્મા ત્યાંથી ગણાય તો ઓપોઝિટમાં જ છે. ઈ કે અમારે તો મરવું છે તો ઓપોઝિટમાં, એને માટે તો કોઈ સવાલ નથી.
પણ જેને સાંભળી અને વાતને અમલમાં મૂકવી છે, ઇતિહાસ ક્યારે રચાય કે તમે બોલો અને સમાજ એને ઝીલી લે, સમાજને ગમે, તમે તાલી બજાવો એટલે બોલનારને એમ થાય કે મારા શબ્દો નીચે નથી પડ્યા, એને ઝીલી લીધા છે અધરો અધર, એને કેચ કર્યા છે. અને કેચ કર્યા પછી પેલા બોલની જેમ એને ગ્રાઉન્ડમાં નાખી નથી દેવાના, એને હૃદયમાં સંગરવાના છે. આ એ શબ્દો છે. અને હૃદયમાં ખાલી પડ્યા એટલાથી પણ પૂરતું નથી. સમય આવે ત્યારે એનો અમલ કરવાનો છે, કારણ કે આપણી મૂડી છે અને મૂડીની એવી રીતે સલામત સેફ મૂકવામાં આવે કે જેથી ભક્તિનું ઇન્ટરેસ્ટ તમને સદૈવ મળ્યા કરે અને એ ઇન્ટરેસ્ટમાંથી ઇતિહાસનો જન્મ થાય છે. આ વાત છે. એને કહેવાનું છે અર્પણ કરવું, આપવું. અને આપવાની બહુ મજા છે. તમે જોજો, તમે દાન આપ્યું છે, તમને એમ થાય કે અમે કંઈક આપ્યું છે, એમને નથી બેઠા અમે. અને આ સમાજ કાયમ માટે આપતો રહ્યો છે. આ સમાજ બહુ દુઃખ ભોગવેલો સમાજ છે, પણ આ સમાજની એક જ વસ્તુ ગમે છે, બધું ગમે, વિશેષ એક જ વસ્તુ ગમે છે કે નાનું એવું ગામડું હોય, રળી રળીને માંડ એક રઘુવંશી ત્યાં રોકાતો હોય, આખા ગામની અંદર 2-3 હજાર વસ્તીમાં એક જ રઘુવંશીનું ઘર હોય. એ 12:30 કે 1 વાગે કપડાની ફેરી હોય, શાકભાજીની ફેરી હોય, એટલે ભલે ને બટેકા કે ડુંગળી વેચતો હોય, એ પોતાના ઘરે આવે 12-12:30 વાગે, ઘરના એમ કહી દે કે રસોઈ તૈયાર છે, તો કે હું હમણાં આવું, એમ કરીને એ ગામના 2-3 મંદિરમાં તપાસ કરે કે અહીંયા કોઈ સાધુ કે અતિથિ તો આવ્યો નથી ને, તો મારે એકલા રોટલો ન ખાવો. આ ઈ વસ્તુએ તમને રોટલો આપ્યો છે. અને એટલે જ જલારામ બાપા આપણા બીજા નહીં રોટલાના દેવ ગણાય છે. અને રઘુવંશીઓના ઉપર સદૈવ એમના આશીર્વાદ રહી ચૂકેલા છે. જગતનું એક જ મંદિર એવું ગણાય છે કે અહીંયા કોઈ ભેટ પૂજા મૂકવી નહીં. જે સમાજ આપવામાં જ જન્મો છે. અને રામચરિત માનસમાં લખાણું કે રઘુવંશી એ યહ સહજ સ્વભાવ. આ રઘુવંશીઓના પ્રયાસ કરીને નથી કરવું પડતું, એનો સહજ સ્વભાવ છે. ઉતારે આવ્યા પછી 25 જણા મળવા આવ્યા એ અડધો કલાકમાં, અને 25 ના આમંત્રણ હોય કે દાદા 7 દિવસમાં પગલા અમારે ઘરે કરવાના છો. હા ભલે અમે જાય છીએ બધી, બહુ મારે અહીંયા સ્પષ્ટ બોલવું છે, પણ અમને જે રઘુવંશી પ્રેમ આપે છે, આ સમાજે જે અમને પ્રેમ આપ્યો છે, આ સમાજે અમને જે લાગણી આપી છે, એ લાગણી બહુ બીજે ઓછી મળતી હોય છે. આ સમાજનો જે પ્રેમ છે, અને આમ સ્પષ્ટ એને માટે કોઈ પેલું નહીં, આમ સીધી જ લાગણી હોય, બતાવવા ખાતર નહીં, કરવા ખાતર નહીં, સીધી લાગણી હોય. તો અર્પણ શબ્દ નીકળે છે મહાત્મ્યના સારમાંથી. મને જે તાજું સૂજે છે એ તમને કહું છું. બીજો શબ્દ છે તર્પણ. અર્પણ કરવું એટલે બીજાને આપવું. તર્પણ હંમેશા પિતૃઓનું થાય છે, તર્પણ હંમેશા પૂર્વજોનું થાય છે. માત્ર પોથીવાળા યજમાનો પોતાના પૂર્વજોનું તર્પણ કરે છે, બીજા લોકો જે બેઠા છે યોગદાન આપ્યા છે એ તર્પણ નથી કરતા, એમ નથી માનવાનું. જેણે પોથી કરતા વિશેષ દાન આપ્યા છે. બહુ સરસ પત્રિકામાં સ્પષ્ટીકરણ લખ્યું છે.